مناقب الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا روح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وابني الحسنين سيدنا الحسن والحسين وذريتهم الجميع وأنصر فورهم أن الله يتكشفهم بالرحمة والمغفرة ويؤيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة وتوفيق الهداية والاستقامة وطول الأمر بطاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا ولقينا عن الناس ولكل نية صالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا عبد نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بأسرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودفعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغ السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم انصرنا بعد رضوان عليها وأمدنا بالأسرة التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علي درجاتها بالجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفعاتها وخصوصيتها وكرامتها وعلومها واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة وارفع عنا وعن جميع المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والآهات والفتن ما ظهر منها وما بطن وارزقنا بجاهها الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلح اسم ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة وارزقنا بحرماتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تاب ولا نسب ولا مشقة ولا دير بسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نساء خديجة. والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابة المهديين وأزواجه التي تشرفنا بأسرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى
allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya wal mursalin wa syahidat yauma bi'tsati rasul rabbil alamin amma ba'd. Artinya bermula segala puji bagi Allah yang berfirman, ya Allah, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, ya Nabi, sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah, sebaik-baik istrinya adalah Khadijah. Nabi ini bisi bini 11 ikung, yang paling baik adalah Khadijah, ya kah? Aisyatun wa Hamsatun wa Sauda Sabiyatun Maimumatun wa Ramla Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun murdiyah. Itu bini-bini Nabi, syair di Aqidatul Awam itu. Jadi Khadijah ini adalah istri yang paling baik di antara istri-istri Nabi. Dan yang telah bersabda pula Nabi, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintai Khadijah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada Siti Khadijah. Aku cinta kepada orang yang mencintai Khadijah. Ya kan, setiap cinta tuh harus ada bukti. Apa buktinya? Ini Bang, saban bulan membaca manaqib. Ini buktinya. Bukti harus ada bukti. Ya kan, min alamatil mahabbah aktsara zikruhu. Tanda cinta itu adalah ketujuh menyebut nama beliau. Tandanya. Kapan anak menyebut nama Sidin? Itu bacakan manaqib Sidin. Saban bulan berkumpul nah kayak ini. Niatnya adalah mahabbah kepada Siti Khadijah. Aku cinta kepada orang yang mencintai Khadijah. Dan atas keluarga Nabi dan para sahabat Nabi yang diberi petunjuk, dan istri-istri Nabi yang mendapat kemuliaan dengan bergaul bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidina Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmah membantu Nabi Muhammad, penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari bangkitnya Rasul utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu maka bermula ini adalah manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membacanya dan bagi orang-orang hadir yang mendengarkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang perempuan yang punya kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Khadijah dikurniai oleh Allah harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurusi hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Khadijah memberi mereka upahan yang setimpal sehingga perilakunya patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Mudah-mudahan kita kaum menuruti gawian Sidin nih. Sidin orangnya sugih, ada bisa karyawan, ada bisa pembantu. Setiap pembantu diberi Sidin upahan sesuai dengan uyuhnya bagawi. Amun uyuh bagawi banyak jauh upahannya. Amun bebayanya bagawi sedikit jauh upahannya. Nah itu tuh Khadijah nangka itu. Artinya orangnya sosial, amun uyuh bagawi, uyuh. Lebih suka sampai setengah hari belapak Sidin bagawi basuh piring. Banyak juga dapat rokok. Ya rokok. Barangnya rokok apakah? Kada kawa LA sampurna mil. Barang aja. Ya Allah. Bawa kos pulang kawan. Nyaman juga. Uyuh kalau begawi nek. Nah.
Ya kah? Itu tuh lalu jasiden ya kah? Mudahan kalau kita jadi menuruti perilakunya patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Hadijah adalah sebagai intan permata yang sangat mahal. Permata yang sangat mahal. Yuk, permata ini larang aja katanya. Kalau bang orang mau jual di pinggir jalan tuh batu biasa aja tuh. Permata tuh anakkan dalam lemari. Dalam lemari permata tuh bebungkus pulang. Ngarangan barang ngelarang pasti bebungkus. Berarti luar biasa orangnya ini. Sampai-sampai Nabi madahkan intan permata yang sangat mahal. Hadijah adalah menjadi pohon kepribadian yang tinggi baik secara perorangan atau secara kelompok atau umum di situ. Sungguh Allah Subhanahu wa taala bahandak bagi Hadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan dunia dan akhirat. Terkumpul dunia terkumpul, akhirat terkumpul. Mudah-mudahan kita nangkatunya nangkatuju majelis-majelis yang mudahan di dunia terkumpul, di akhirat terkumpul juga. Ya kan. Ya kan? Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan kepada yang ia cintai. Cinta ketujuh hadir di majelis ilmu itu juga kawannya kan di akhirat. Itu juga. Maka sampai kabar dakwah Nabi kepada Hadijah, Hadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan, dan Hadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikannya sebagai orang yang takwa dan suci daripada dosa, dan orang yang dapat dipercaya dan orang yang jujur, sehingga Hadijah yakin bahwa usaha orang yang jujur semacam itu akan membawa hasil dan perdagangan insyaallah akan mendapat untung. Ujar Hadijah. Sehingga Hadijah menyerahkan harta dagangnya kepada Nabi Muhammad untuk menjualkannya dan upahan yang melebihi dari orang lain. Lalu Nabi Muhammad menerima barang undangan Siti Hadijah dan keluar membawanya ke negeri Syam. Cuma upahannya lebih pada yang lain. Kenapa? Karena itu orangnya jujur, orang jujur. Inilah perjalanan Nabi Muhammad yang kedua kalinya ke negeri Syam. Belum ada kepastian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Syam hanyalah 2 kali dalam tahun yang berbeda, sebagaimana telah disebutkan oleh hafiz hadis yang dijadikan rujukan yang bisa diperpegangi. Jadi Nabi kedua kali, yang pertama itu berdagang membawa kambing paman Sidin itu Sayyidina Abu Talib. Nah, yang kedua ini membawa barang Siti Hadijah 2 kali ya Nabi. Menurut hafiz hadis 2 kali aja ke negeri Syam. Hadijah menyertakan Maisarah, seorang pembantu bersama Nabi, dan ia berpesan pada Maisarah untuk betul-betul membantu Nabi. Hadijah ada bisi khadam, ada bisi pembantu. Ujar Hadijah, wahai Maisarah, kawannya Nabi Muhammad nih ke negeri Syam berdagang dan melayaninya, sehingga Allah menanamkan dalam hati Maisarah rasa simpati dan mahabbah, dan dapat menangkap keperluan Nabi dengan kecerdasannya dan kepandaiannya, dan membantu melayani Nabi dengan penuh keikhlasan dan menemaninya dengan penuh rasa persahabatan. Dengan mata kepala sendiri Maisarah menyaksikan sesuatu dan rahasia Nabi dan mendengar dengan telinganya daripada kabar berita. Dari situlah Maisarah mendapat berita akan apa yang diceritakan oleh seorang rahib, seorang pastor yang bernama Nastura. Ini betul-betul kenyataan dan bukan cerita bohong dan bukan cerita fantasi belaka. Ketika rahib pastor
Yang bernama Nastura berkata pada saat melihat kekasih Allah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di bawah pohon yang ada di negeri Syam. Nabi ini berdagang mulai Mekah ke Syam, istirahat di bawah pohon. Di bawah pohon di Syam nih. Lalu pastur ngarannya Nastura melihat kenapa? Keanehan yang luar biasa. Apa keanehannya? Bahwa cahayanya ini mengalahkan bulan purnama di Jagat Raya ini. Cahaya Nabi nih. Nabi bernaung di bawah pohon malam. Cahaya Nabi ini kalah bulan 14 sealaman tarang. Wah, ya ini sealaman, seduniaan tarang. Kalah bulan. Siapanya hanya PRT pakai kacamata datang sana. Ya Allah, kalah ya kan? Anta syamsun, anta qamarun, anta fid dunya iman. Anta syamsun, anta badrun, anta fid dunya iman. La ilaha illallah. Syairnya Nabi itu kayak matahari dan kayak bulan. Sampai kalah atau bulan tuh kalah. Ya Allah, luar biasa lah. Dahan kita kalau memimpin Nabi. Dahan. Ya kudu jantung bahari sini mengesahkan berang tuh. Orang asrakal sih berdoa. Doa nang mustajab, doa asrakal kalau ya Nabi sallallahu berdoa sih diri berdoa. Nah, berarti guru sombol bahari waktu di sombol sih namanya asrakal di keraton sih berdoa. Pasti asrakal berdoa mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat Rasulullah itu doa sih. Jadi waktu asrakal tuh berdoa. Ini asrakal nanya. Kada berdoa lagi nah kamera cut, kada berdoa ngaranna asrakal. Nah. Saya PRT itu buat si kuman. Asrakal ya Allah. Asrakal itu Nabi hadir kalau berdoa kita. Ini cerung cuman HP nah. Misalnya, tapi kada pang sini lah. Ada. Ya kah? Itu tuh. Waktu asrakal. Ya kalah bulan purnama. Kemudian rahib berkata. Jadi pendeta Nastura itu bertakun siapa ini? Lalu Mesarah menjawab, ini seorang laki-laki yang terhormat dari tanah haram. Siapa orangnya? Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahib berkata dengan suara yang meyakinkan, tidak salah lagi orang yang bernaung duduk di bawah pohon ini ada seorang Nabi dan Rasul. Kada salah lagi ini Nabi dan Rasul sudah. Ini Nabi akhir zaman. Apa cirinya? Nabi itu ada cirinya. Berciri. Nah, ya kah? Kada kos pada mengaku-ngaku. PR tidak mengaku Habib, tidak ada orang silsilahnya ada sampai gan anjir aja. Misalnya, cuma pada kon habaib, sanor Habib juga. Mahabbah lan habaib ya Allah, mahabbah. Coba jangan mengaku aja, pikir aja mengaku. Kalau selendang hijau kan rubutin kan ya kalau. Bahari yang hijau tuh ban Habib aja. Wah ini yang biasa-biasa yang bukan selendang hijau juga. Bahari itu kan nama selang hijau tuh ban Habib khususan Habib aja. Yang hijau tuh. Terus Habib khususan Habib itu ini ada. Mana amparan tataknya bagan juga. Bolong juga. Jangkut kena habang juga dia apa ya kah? Nah tuh. Selanjutnya rahib bertanya, apa cirinya?
kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat merah-merah yang tidak terpisah? Mata Nabi Muhammad itu adakah merah-merah yang ada terpisah? Maisarah menjawab, iya benar. Jujur. Kalau rahib berkata, inilah dia Nabi yang terakhir, alangkah bahagianya bagi orang yang membenarkannya serta beriman kepadanya. Untung benar, ini Nabi terakhir, siapa yang beriman selamat. Ya kah? Kemudian di tengah perjalanan terjadilah antara Rasulullah dan seorang laki-laki perselisihan dalam harga sebagian jual beli. Laki-laki tersebut bersumpah dengan nama berhala Lata dan Uzza. Ini orang-orang Quraisy jahiliyah ini bersumpah dengan berhala itu Lata dan Uzza. Bersumpah sebagaimana adat mereka. Itu sudah kebiasaan orang-orang Quraisy jahiliyah nanggatunya mun berdagang tuh. Ya kan mun kada payunya bersumpah karena berhalanya itu. Nah, ya kah? Lalu Rasulullah SAW berkata, demi Allah ya Nabi, aku tidak akan bersumpah dengan keduanya itu. Itu kan berhala. Bujur deh kamu ini bersumpah ya saja kadri. Sing datu aja kita nah. Sing kacak datu aja. Datu siapa? Datu merenggeh kah? Kada usah bersumpah aja kadri ya. Kada usah bersumpah. Ya kan. Ini kehendakan payu berjualan ya bersumpah tuh. Laris manis na banyu datang batu rejian. Ya kalau bersumpah, jangan bersumpah dire. Ya kalau. Nah. Lalu ujar Nabi, demi Allah aku tidak akan bersumpah dengan keduanya. Laki-laki tersebut seraya berkata, perkataan yang benar adalah perkataanmu, pendapat yang benar adalah pendapatmu. Bujur pian wahai Nabi Muhammad. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Maisarah, ini laki-laki demi Allah adalah seorang nabi. Ini karena lagi nabi ini. Dengan hadirnya di pasar kita bisa menjadi mulia, dan sungguh para pendeta-pendeta kami telah menemukannya keterangan tentang sifat-sifatnya dalam kitab-kitab kami. Di kitab Injil sudah ada ciri Nabi terakhir nih orangnya. Ya. Lalu pada sangat yang singkat ini ia melihat Maisarah melihat segumpal awan yang menaungi Nabi dalam perjalanan, tidak kepada yang lainnya. Ini diantara keanehan Nabi Muhammad ketika berdagang ke negeri Syam. Maisarah melihat keganjilan. Apa keganjilannya? Yaitu awan selalu menaungi Nabi dalam perjalanan. Onta yang tunduk dan patut, perjalanan cepat sampai dan mudah. Batu kerikil yang tersentuh kaki Nabi langsung lama. Batu tagatuk batu Nabi langsung lama. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Lalu Khadijah makin kuat cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu, lalu menyuruhlah Sayyidah Khadijah akan Bisa bintu Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Ujar Khadijah, wahai Bisa bintu Umayyah, tanyakan kepada baginda Al-Amin. Apa nang kota kunakan, ujar Bisa bintu Umayyah lawan Muhammad Al-Amin. Ujar Khadijah nang kene sunah takunnya kan, kenapa pian kada hakun kawin? Apakah yang menegah engkau daripada kawin? Jaka bahasa Banjar tuh kan apa pian kada hakun kawin. Nah, yuk. Ya kan, lalu jawab baginda Nabi Muhammad Al-Amin, aku kada bisa apa-apa kawin nih, malah kawin tangan 10 saja. Nah, pernah disuap Nabi orang jujur. Al-Amin ya kan, kalau nyelain juga Said Amin Qutbi itu guru oleh guru semua. Said Amin Qutbi Allah syair nang Sayyidi Muhammad
amin kudubi habibin nabi syid. Itu syair memuji, murid ini memuji kepada Said Amin Qutbi. Itu guru oleh guru Sumumpul, Said Amin Qutbi Makkah. Said Amin Qutbi. Ngarsien tuh Muhammad, Amin tuh Abah Sidin. Amin tuh Abah Sidin, Amin tuh Abah oleh Said Muhammad Amin Al-Qutbi, kutub pangkat. Kuitan Said Amin ini, Said Muhammad Amin ini, iya kah? Ini amunnya ke pasar di Mekah tuh jadi guru Sumumpul, nelah mengisahkan di pengajian tuh. Saban hari ke pasar cuma tugasin beri salam aja. Assalamualaikum. Sampai 41 ikung boleh kesini. Besok ke pasar pulang. Kayak aja katli, kau kan di kantor gitu 40 ikung masuki setiap kampung. Assalamualaikum. Amalia sidin, kuitan Said Amin Qutbi. Ada kita ini HP kan jarang. Assalamualaikum. Di mana ikam jar? Oh sekarang nggak ada lagi. Di mana ikam jar? Padang durian gitu aja. Ya kan sudah Kadang assalamualaikum kan doa itu mendoakan. Assalamualaikum, selamat atas engkau. Jarang menjawab waalaikumsalam, engkau selamat. Itu doa. Kadang assalamualaikum lagi. Melambati jar. Itu doa isinya itu. Melambati ya. Mabisi pulus aja apa? Wah ini kan nyaman aja, paket tuh kan ada jalan terus apa? Ya Allah, makin ada wifi-nya di rumah. Semalaman ke situ. Nah, itu tuh kuitan Said Amin Qutbi Makkah. Nah, kemudian Jasidin, ya kah? Bagaimana wajah pisah? Seandainya kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, katur mulia, elok rupanya, kaya raya, menginginkan diri engkau wahai Khadijah, wahai ya kah? Wahai Nabi Muhammad, engkau tuh. Bagaimana seandainya ada bebinian, akhlaknya mulia, keturunan mulia, elok rupanya, kaya raya, hendak lawan pian wahai Nabi Muhammad Al-Amin. Siapa pian? Ujar Nabi kita Muhammad, siapakah orangnya? Nabi ini bertakwa pulang, dan siapa orangnya? Ayo, ya Allah, luar biasa akhlak Rasulullah inilah. Ya kah? Luar biasa. Wa innaka lala khuluqin azim. Semuanya Nabi itu akhlak yang sangat besar, sangat mulia. Bertakwa Nabi. Ada kita nang kayaknya ada bertakwa lagi sudah. Akhlak mulia, keturunan mulia, bungas, sugih, tak kumpul sudah. Kayak apa? Aku lo jar. Ada ban, itu kita. Ya kalau set, kayak apa set? Nah, set. Nah kayak itu, tak kumpul kita. Nah, betakon Nabi siapa orangnya? Kan betakon pulang. Haji Katrin tawari aku aja kira Haji Katrin. Tapi PNS kan boleh bang BCB-nya 2. Kali izin dulu sidang dulu sidak apa? Hah? Izin dulu aja yang pertama. Kada kawap, yang pertama kada kawap. Biar nang setapnya periode dibatis kada kawap. Orang kawan pejabat sudah ya kalau ya banyak kayak minta ente. Misalnya tuh. Wah ini adul tuh bang, adul urusan lancar. Lalu Nabi bertakun siapa orangnya? Ya kanang sugih tadi, akhlaknya mulia, ya kah? Elok rupanya siapa? Berkata Nabi sah namanya adalah Khadijah. Lalu dijawab baginda Nabi kita Muhammad, sungguhnya aku lihat Khadijah itu seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Itu jawaban Nabi itu ya. Khadijah seorang perempuan, seorang bebinian yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Mbah nang apa? Ya ka akur kadakah?
Ujar Nabi, hadangi dulu, aku hendak musyawarah. Kata aku mutusakan sepihak. Aku ada bisi paman, ada bisi Marina, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Talib, paman Nabi. Abah sudah meninggal. Ya kah? Masih dalam parut ibu, meninggal sudah Abah. Jadi mengganti akan kedudukan kuitannya ya Marina itu paman musyawarah lan paman dulu. Nah kata juga kita ada masalah misalnya musyawarah dulu. Nah ya kan ya. Lalu musyawarah itu ada karena keputusan bersama. Yang mana banyak itu yang diambil. Yang sedikit misalnya karas nang diambil, yang sedikit jakak ada, yang banyak tuh diambil. Itu hikmahnya musyawarah. Musyawarah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau, maka mereka pun semua setuju, maka mendapatlah keberuntungan dunia akhirat. Dunia untung, akhirat untung. Ya kah? Dunia matiin doa nang raja kita baca. Habisnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sanah wa qina adzabannar. Itu artinya doa sapu jagat, doa penghulu doa, yaitu dunia bagus, akhirat bagus. Prakteknya aja lagi, mempraktek Rabbana ini itu aja lagi, membaca nyaman aja Bang, mempraktekkan ini kayak Pak. Jadi juga udah sombol nang mengamalkan Rabbana atina fid dunya hasanah itu disirin ya kan, mulai jam 8 berusaha sampai jam 12, jam 2 gan situ aja berusaha. Wafil akhirati hasanah disirin pulang mulai jam 2:30 sampai jam 6 beribadah sore. Wakina azabannar, malam bangun tengah malam bang. Itu sih praktek yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada kita berusaha jam 7:30 cek log, boleh jam 4 cek log pulang. Jadi kena kawan sudah gitu, ya Allah aja gitu. Cek log juga kawan. Stop kan? Ya, itu tuh mempraktekkan itu tuh. Mulai jam 2 sampai jam 2 itu jam 2 tuh. Itu urusan akhirat tuh jam 2 sampai jam 8 malam habis Isya. Kalau sampai jam 6 Bang, sampai jam 8. Jam 2 sore, jam 3, jam 4, jam 5, sampai jam 8. Urusan ibadah. Jadi imbang ngarannya. Wakina azabanarnya ya, wakina itu kan berlindung daripada azab neraka, itu bangun malam. Itu mempraktekkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat. Ya kan? Itu nang menyambat sapu jagat itu kudu cantung dulu belang di sini. Tahu kan kemudian doa sapu jagat itu nang Rabbana itu doa. Amun penghulu salawat di sini itu ya orang cak beburdahan tuh kalau ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami. Itu penghulu salawat ya Rabbi bil Mustafa. Ya kah? Setuju. Lalu Sayyidina Khadijah kawin dengan Muhammad Al-Amin khairul bariyah. Kemudian datanglah pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Talib, paman baginda Abu Talib ini kuitin Sayyidina Ali. Jadi Ali ini kawin lawan Fatimah anak Nabi. Jadi Ali kawin dengan keponakan sepupu sekali. Abu Talib bisa anak siapa? Ali. Ali ini kawin lawan anak Nabi, ya kah? Fatimah. Nabi ini lawan Sayyidina Ali sepupu sekali, kuitan bering sanak.
Jadi ulah Ali pulang bini kapanakan sabuku sekali, yaitu Fatimah Az-Zahra. Ujar Abu Talib paman baginda berkata, segala puja bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitillah, pelayan tanah haram, dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu anak saudaraku ini, ujar Abu Talib, Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingnya, walaupun ia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Nya kada sugih pang cuma akhlaknya mulia. Nang dinilai orang tuh akhlak nang ditih orang tuh kada nang sugihnya tuh mah jaga dari akhlaknya. Ya kan? Nah, Mbah kayak apa? Lalu sesungguhnya telah meminang ia Nabi Muhammad akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian sangat besar, perkawinan ini sangat mulia. Ya kan? Kemudian berkatalah Warakah bin Nawfal, segala puja bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar pemimpin Quraisy dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia. Dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy, ujar Abu Talib, bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Ini ujar Warakah bin Nawfal nih. Warakah bin Nawfal. Ya kah? Saksikan wahai kaum Quraisy, ujar Warakah bin Nawfal, bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Itu maharnya. Mahar itu ya jujuran. Mahar ngarannya. Ya kah? Wah ini kan maharnya ada 50.000, maharnya ada 100.000, ada maharnya tuh ulang tahun. Ya kah? Ulang tahun. Apa-apakah sambatannya? Ngalih banget tuh timbul pengulu tuh buntal tak sebalik nyambat. Nah, apa ini jurang? Nomor ulang tahun, tanggal lahir ya juga. Ya kah? 121.30 rupiah ngalih kalau dibayar tunai. Tiba-tiba ngalih menyambat. Tiba penghulunya nang ngalih sambat. Lalu lawas ini nikahnya. Tapaluh liir penghulunya tapaluh. Nah itu maharnya 400 dirham. Jarang maharnya 50 aja kan jurang kada kau apa aja. Apa? Tanggal lahir ulun jar apa? Jurang nyaman aja. Tiba jonta terus balik nang baca. Nah, lalu kemudian berkata Abu Talib paman Nabi nih, segala puja bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan itu. Hilang sedih, hilang duka cita. Orang kawin aja kita jarang sedih, jaga nyaman malamnya. Bunuh Yahudi pulang aja jarang. Bunuh Yahudi. Nah, hilang sedih, hilang duka cita. Lalu kawinlah baginda berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Selisih 15 tahun. Selisihnya Tatuha Khadijah 15 tahun. Ya kah? Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor onta. Onta dan sembelih sidin. Ontanya nyaman disembelih tuh. Langsung mau duduk aja langsung besarah aja. Kadang ikat situ, tinjak situ. Kadang ini belang timbul tukang ikatnya keselahu tangan. Jadi dimarasi ya kalau dimarasi. Jangan saut merabahkan sapi itu jangan saut ini luka juga kasihan nih ya. Dan adalah Siti Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi, istriku yang paling banyak membantu ketika aku beribadah ke Gua Hira. Siti Khadijah menyiapkan makanan keperluan baginda. Disiapkan makanan laki nih hendak beribadah, bini menyiapkan makanan.
laki nak tulak ke majelis siapa makan makanan dulu. Ini aku nak tulak namanya tulak di situ aja. Wah, kenapa kah dulu ya kah? Pinak tulak kah? Sepian jen maharap lah makan di sana. Lo sediakan dulu nah, mie barang berandam dulu. Kayak itu, pian mie goreng kah, mie kuah kah? Nah nyaman kalau kayak itu. Ini nak tulak, namanya aku tulak lah, tulak situ aja apa juga. Ya Allah, kayak apa itu? Misalnya aja. Orang anak hadir di majelis ilmu, nah itu lo bersuara. Nah, ya kan? Ini Hadijah menyiapkan makanan keperluan baginda Nabi nak beribadah, siapkan makanan. Nah, bagus loh kayak itu. Lalu, ya kan? Baiti jannati rumah kusur, enggak kok. Ini Abu Mamai aja sebenarnya hari. Ya Allah, Abu Mamai. Laki itu tuh justru mendengarkan bapaknya terus. Kalau laki selawar, apa yang bapaknya? Mau kerja laki bapaknya terus ngawian. Ya. Nah, dengan sabar dan ridha beliau membunuh baginda pulang menyambut baginda dengan gembira. Itu Hadijah, disambut Hadijah. Sabar dan ridha. Sabar dan ridha. Sabar itu muntung kada bapaknya, hati kada mengurunum. Itu sabar ngaran. Ridha itu senang hati. Dengan ridha. Mun bini bemamai, lawasnya pengajian juga balik segala kemana pulang belarutnya. Saya mau rotet abahnya tuh pengajian. Mau rotet pulang. Pengajian sejam aja balik jam 12. Nah, pergi saja kada kesok gopit bener Kesada bersuntik sakit kada aja. Itu jadi kisah. Cuma tuan rumah menyediakan kupi, lo panjang kisahnya. Imbah habis jarangnya pulang kupi, sambung pulang. Bulik lo bini wajar aja di bini bini di rumah seorang juga. Nah, ya kalau wajar aja di bawah ini aja. Anak pinang selagi bulik ya malam situ sudah aja. Malam situ ya Pak. Lain rapat wajar aja rapat kan. Wah ini kan enggak. Tuntung tuh bulik ya sudah ya kalau kocak jangan nih basuh piring makan mau ya kalau. Ya Allah, ya Allah. Misalnya aja Pak. Misalnya amun kana tuh ya kan ada luput. Ya, amun kana ada luput. Ya. Sana. Ya Allah. Ya kan dari jadi mun bini bemameh aja kedangarakan aja seorang juga. Mun sahoti panas, api sama api rawa. Nang datang hadang api nang ya kan nang hadang api nang datang api panas jadinya. Nah ujung-ujungnya pengadilan pula ujung-ujungnya nah cair pulang bini haji bini PRT sidang itu tuh kan Nah, itu Hadijah itu menghibur, menyenangkan hati baginda daripada kepayahan, datang daripada gua Hira. Nabi beribadah ke gua Hira, uyuh datang dihibur Hadijah. Ya kita datang megawi uyuh kalau pian teh es kah, kopi susu kah. Nah, kata datang nyaman kalau bini kayak itu. Ya ini set laki bersuara, adakah teh panas? Teh panas mau pulang Jor. Maka pian tadi mau warung aja. Oh, hujat. Kasihan lah uyuh kalau datang ya kan datang jam 4 kalau balik ke kantor uyuh ya laki anak kayak juga. Jadi sebelum laki itu bersuara tawar ya dulu kayak itu bini itu sebentar suara laki itu suara laki ada kata ulah kan aku teh panas ulah seorang situ Jur bini anak HP ya YouTube pasang status bini misalnya ya kalau misalnya aja Bang saya laki ulah kan Bang dulu banyak menghormati laki ar-rijalu qawwamu 'alan nih babi laki ini pemimpin bagi perempuan dihormati nah ya aja kadri ini tongut aja kadri ini apa menghibur
menyenangkan hati baginda, dihibur kayak itu Hadijah. Nah mudahan bini kita dirubah nak katuju menghibur laki. Ya kah, ini nyaman. Kayak pak ada laki betuha laki mikir akan bini di rumah. Apa bemamai sebenarnya? Anak ke kantor di bini, datang kantor bemamai bini, kan dah lagi stres laki. Anak bini laki kan bedakan bini juga. Bini, misalnya, ini misalnya aja ya Allah, misalnya itu maksudnya. Misalnya aja. Kemudian, kan sini ya sudahlah. Mudah-mudahan berkat manakib Siti Hadijah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran kita, dan mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat Allah kabulkan, dan mudah-mudahan kita dikabulkan bersama Siti Hadijah dalam surganya, dan mudah-mudahan kita dimatikan husnul khatimah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya wahibal ataya ighfir lana al-khataya bi asyrafil baraya wa ummina Khadijah asyrafil baraya wa ummina Khadijah ya wahibal ataya ighfir lana al-khataya bi asyrafil baraya wa ummina Khadijah bi asyrafil baraya wa ummina Khadijah ummil mantuni Ishraqi binti Sani bil Mustafa Rasuli Ishraqi bil Ma'iyah bil Mustafa Rasuli Ishraqi bil Ma'iyah ya wahibal ataya اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة بشراك يا خديجة بأشرف البرية بشرى لك البشارة بجنات عالية بشراك بالآمين يا خديجة فأنت في الأمان تعطانك الأمان دنيا أخروية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة وأسدي بالسلام من ربنا الرحيم وجنة النعيم في غربات بهية غرفاته عظيما يا خديجة من قصب كريما دار بها قرنا بشراك بالعافية
بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البارك